Hello friends, I welcome all the 12th standard students. So friends, we are watching our new textbook of English language and it is named as English Yuvak Bharati for standard 12th. This is the front page of English Yuvak Bharati. Let us see. Now you are looking at the English Yuvak Bharati compulsory English for standard 12th. You know it very well. It is our compulsory subject. Next we have given the constitution. You know it very well. Then national anthem is there as you are watching it on the screen. Then preface is given. What are the contents in the textbook? All the things are given here. Then some instructions for the teachers are there, where we'll see various skills are given for the teachers. Then some statements of competencies are given for the 12th standard students, that is listening skill, speaking skill, reading skill, writing skill, and study skills. And language study section is also there, where we will study parts of speech, sentence structure, vocabulary and word building, speech, figures of speech, phrases, idioms, functional grammar. This is the part where we will see the content. It means that there is a prose section. There are 8 topics in the prose section. That is, section 1 is of the prose, section 2 is of the poetry. There are 8 poems. And section 3 it is of the writing skill, where we'll study summary writing, do schools really kill creativity, mind mapping, note making, statement of purpose, drafting a virtual message, group discussion. And the last section, that is section 4, is of the drama, where we'll study history of novel, To Serve with Love, Around the World in 80 Days, The Sign of 4. So friends, let us begin with the prose section. Section 1, An Astrologer's Day. Friends, tell me, what is the meaning of astrologer? Yes, guess it. Yes, you are right. Astrologer means a person who tells the future of someone else. Okay. In Marathi we called it ज्योतिषी. ज्योतिषाचा एक दिवस ही एक अतिशय सुंदर अशी एक कथा आहे आर के नारायण यांची, की ज्याच्यामध्ये त्यांनी एका ज्योतिषाचा दिवस कसा गेला या संदर्भात एक उत्कृष्ट अशी कथा त्यांनी लिहिलेली आहे. So let us begin with the first part. The activity is icebreakers. Discuss with your partner and complete the activity. What are your strengths? The question is, what are your strengths? We have given one table: strengths, why do you feel so, and dream career. One strength is given here: painting and drawing. We can say that painting and drawing is my strength, that I love the painting and drawing. Why do you feel so? Why do you feel so? Because we can visualize, and someone can say that I can express my thoughts and my feelings through the paintings. What is the dream? That commercial artist and cartoonist. So this is the first thing that we have given. So in this way we have to complete some part of the table. Now tell me,
your strength. Yes, yes, we can say that playing cricket is my strength. I love to play cricket. Why do you feel so? Because we think that I can play good cricket. And what is the dream? That I want to be a cricketer. I want to be a cricketer in my life. I will play cricket for my nation. Now, next activity. The scene in a local market of a village, town, or city is very attractive. People with different occupations sell their wares. Discuss with your partner the variety of activities at the local market. Selling flowers and selling glossary, it is given here. So we can tell various activities that we can see at the local market. We can say that selling fruits and selling vegetables, that are the activities that we see in the market, that many people are selling fruits and vegetables and other things which are essential for the human being. Next activity. In a village, town, or city, it is quite a common sight to see an astrologer sitting by the roadside with his professional equipment. बऱ्याच वेळेला आपण पाहतो की एखादा ज्योतिषी रस्त्याच्या कडेला बसलेला असतो, त्याचं व्यावसायिक साहित्य घेऊन. त्याची लिस्ट करायची आपल्याला. डिस्कस विथ युअर पार्टनर अँड लिस्ट द रिक्वायरमेंट्स फॉर हिज ट्रेड. What are the things that he require for his trade? We can say that असं म्हणू शकतो की त्याच्याकडे पॅरेट असतो, कार्ड असतं, एक छोटासा एक पिंजरा असतो, केज. 1 केज इज देअर. त्याच्यामध्ये पॅरेट असतो आणि तो पॅरेट मग बाहेर येतो आणि ते एखादं पट्ट्याचं पान उचलतो आणि भविष्य सांगतो. या पद्धतीने अजून त्याच्याजवळ काय असतं? देर इज अ कावडी, कवड्या असतात. सम चार्ट्स आर देअर, काही चार्ट असतो. स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ, एक चौकोनी कापड असतं की ज्याच्यावरती काहीतरी लिहिलेलं असतं. त्याच्या साहाय्याने तो भविष्य सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो. येस. नाव नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी. देर आर सर्टन अनरिझनेबल बिलीफ्स अमंग पीपल लिव्हिंग इन अवर सोसायटी. सर्टन कॉमन इव्हेंट्स आर लिंक्ड विथ सुपरस्टिशन्स. List such events, discuss the superstitions linked with them and the means of their eradication. There are certain unreasonable beliefs. अशी काही ज्याला विशिष्ट असं काही कारण नाही, अशा काही अंधश्रद्धा आपल्या समाजामध्ये खूप पसरलेल्या आहेत. एक आपल्याला दिलेलं आहे या ठिकाणी, ए कॅट क्रॉसिंग युअर पाथ. समजा आपण कुठेतरी निघालोय आणि जर मांजर आडवं गेलं तर आपण असं म्हणतो की अरे ती खूप मोठी दुर्दैवाची बाब आहे. मी चांगल्या कामाला निघालोय आणि मांजर आडवं गेलं. मग माणसं काय करतात, ती अंधश्रद्धा मानतात आणि परत पाठीमागे वळतात. याच प्रकारची दुसरी एखादी अंधश्रद्धा आपल्याला सांगायची. काय सांगता येईल? फॉर एक्झाम्पल, व्हाईल लिव्हिंग होम, इफ समवन आस्क्स यू वेअर आर यू गोईंग, the work you have set out for will not happen. म्हणजे तुम्ही कोणत्या तरी कामानिमित्त घराच्या बाहेर निघालेला आहात आणि कोणीतरी तुम्हाला पटकन विचारतं की कुठे चाललात. आणि जेव्हा असा कोणीतरी व्यक्ती आपल्याला विचारतो की तुम्ही कुठे निघालात, त्यावेळेला तो अपशकुन असा मानला जातो. म्हणजे विचारायचं नाही आपण कुठे चाललाय तसं. ही एक अंधश्रद्धा आहे. कधी कधी असं होतं that crow cawing at your door is an indication of guest arrival. म्हणजे आपल्या दरवाजाच्या जवळ जर कावळा ओरडत असेल तर आपण असं म्हणतो की कोणीतरी पाहुणे येणार आहेत घरामध्ये. म्हणजे ह्या प्रकारच्या काही अंधश्रद्धा आहेत. सो यू कॅन टेल सच सुपरस्टिशन्स बाय युअर ओन. जस्ट थिंक अबाउट इट. ओके.
Now let us begin with the introduction part of the writer R.K. Narayan, 1906 to 2001. Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy was one of the best known novelists among Indian English writers. He is the author of 14 novels, 5 volumes of short stories, and a number of travelogues, and has a collection of non-fiction to his credit. He also wrote his memoir, My Days, in 1975. Narayan created the imaginary town of Malgudi, where realistic characters in a typically Indian setting lived amid unpredictable events. His stories are grounded in compassionate humanism and celebrated the humor and energy of ordinary life. His stories are characterized by a simple style and subtle humor. नारायण स्वामी एक चांगले उत्कृष्ट असे नॉवेलिस्ट होते की ज्यांनी 14 नॉवेल्स, 5 शॉर्ट स्टोरीज, काही ट्रॅव्हलॉग्स, वेगवेगळ्या प्रकारचं नॉन फिक्शन असं लिखाण त्यांनी केलेलं आहे. 1975 साली माय डेज नावाचं एक मेमोयर पण त्यांनी लिहिलं की ज्याच्यामध्ये त्यांनी एक इमॅजिनरी गाव निर्माण केलं होतं मालगुडी नावाचं, की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची पात्र तिथं राहत आहेत असं त्यांनी रंगवलं. आणि ती कथा, त्या मालगुडी डेच्या अनेक कथा त्यांच्या खरोखर फेमस आहेत. तर अशा पद्धतीने R.K. नारायण एक उत्कृष्ट असे कथाकार की ज्यांनी मालगुडी डेज नावाचं उत्कृष्ट असं छोटंसं गाव काल्पनिकरित्या वसवलं आणि त्याच्यातल्या कथा त्यांच्या फेमस आहेत. Narayan was introduced to American readers in 1952 by the Michigan State University Press. These include Swamy and Friends, The Bachelor of Arts, 1937, The Dark Room, 1938, An Astrologer's Day, and Other Stories, 1947, My Sampath, 1949, The Financial Expert, 1954, Waiting for the Mahatma, 1955, The Guide, 1958, and many other books. अनेक कथा त्यांनी लिहिलेल्या आहेत ज्याच्यामध्ये स्वामी अँड फ्रेंड्स, बॅचलर ऑफ आर्ट्स, डार्क रूम, ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे, मिस्टर संपथ, द फायनान्शियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाईड आणि अशा वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तकं त्यांनी लिहिली. हिज नॉवेल द गाईड वोन हिम द साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड इन 1961, द मोस्ट coveted literary honor in India. His writing is distinguished by humor and unoffending irony, a unique Indianness and simplicity which is utterly charming and authentic. Narayan typically portrays the peculiarities of human relationships and the ironies of Indian daily life. His style is graceful, marked by genial humor, elegance and simplicity. त्यांचं जे एक नॉवेल आहे गाईड नावाचं, त्याला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार 1961 मिळाला. उत्कृष्ट अशा प्रकारचं कथालेखन त्यांनी त्याच्यामध्ये केलेलं आहे. ते खऱ्या अर्थाने ओळखले जातात तर त्यांची भाषा एकदम साधी सोपी, उत्कृष्ट अशी, चार्मिंग अशी, ऑथेंटिक अशी आणि एक चांगल्या प्रकारचं मानवाचं रिलेशन, लोकांच्यामध्ये असणारं नातं चांगल्या प्रकारे सुंदररित्या आपल्या कथेमध्ये सहज सोप्या भाषेमध्ये मांडण्याचं कौशल्य R.K. नारायण यांच्याकडे असल्यामुळे खऱ्या अर्थाने ते जगप्रसिद्ध असे एक लेखक झाले. आता आपण बघूया ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे. ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे म्हणजे एका ज्योतिषाचा दिवस की ज्याच्यामध्ये लेखक आपल्याला एक ज्योतिषी तो कशा प्रकारे आपला दिवस व्यतीत करतो
आणि त्याच्या आयुष्यामध्ये त्या दिवशी काय घटना घडते त्याची कथा आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे. तर पाहूया ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे. Punctual at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such setting. To crown the effect, he wore a saffron-colored turban around his head. This color scheme never failed. People were attracted to him as the bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. अगदी दुपारच्या वेळेला मध्यान्हीचा काळ आहे आणि तो ज्योतिषी त्याच्याजवळ असणारं गाठोडं उघडून बसलेलं आहे आणि त्या गाठोड्यामध्ये काय आहे तर ज्योतिषी सांगण्याकरता असणारं जे साहित्य आहे, जी काही स्वतःच्या व्यवसायाकरता असणारी साधनसामुग्री आहे, ती साधनसामुग्री घेऊन तो तिथे बसलेला आहे. त्याच्यामध्ये कावरी शेल्स आहेत, कवड्या आहेत, एक चौकोनी असं रहस्यमय असं कापड आहे की ज्याच्यावर काहीतरी लिहिलेलं आहे, नोटबुक आहे, पाम वृक्षांवरती काहीतरी लिहिलेले अशी काही पानं आहेत. हे सगळं साहित्य घेऊन तो बसलेला आहे आणि त्याच्या कपाळाकडे पाहिलं तर त्या कपाळावरती भस्म आणि लाल शेंदूर लावलेला आहे आणि ते एकदम तेजस्वी असं कपाळ त्याचं दिसतंय. एक त्याच्या डोळ्यामध्ये एक वेगळ्याच प्रकारची एक चमक आपल्याला पाहायला मिळते. आता ती चमक त्याच्या डोळ्यामध्ये का पाहायला मिळते? कारण तो सतत गिऱ्हाईकाच्या शोधामध्ये असतो आणि कदाचित त्याचा तो परिणाम असावा आणि म्हणून त्याच्या डोळ्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारची चमक आपल्याला पाहायला मिळते. परंतु ती जी चमक आहे ती त्याच्या भोळ्या भाबड्या गिऱ्हाईकांना ती त्याची दैवी नजर वाटते आणि त्यांना त्या नजरेतून समाधान वाटतं. त्या लोकांना त्यांच्या नजरेला ते रंगवलेलं कपाळ आणि त्याच्या काळ्या गालावरून खाली वळणाऱ्या मिशा याची जोरदार साथ लाभलेली दिसते. आणि म्हणजे त्या ज्योतिषाकडे पाहिलं तर त्याचं रंगवलेलं कपाळ आणि त्याच्या मिशा हे पाहिलं की लोकांच्या लक्षात येते की हे काहीतरी वेगळंच व्यक्तिमत्व आहे. त्याच्यामुळे त्याच्या डोळ्याची एक वेगळ्याच प्रकारची चमक आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी त्याच्याकडे पाहिलं तरी लक्षात येते की अगदी मंदबुद्धीचा माणूससुद्धा त्याच्या चेहऱ्याने प्रभावित होऊन जातोय. वेगळ्याच प्रकारची चमक आपल्याला पाहायला मिळते. त्याने डोक्याला पगडी आणि किंवा भगवा फेटा गुंडाळलेला आहे आणि तो त्याचा पेहराव बघितल्यानंतर अगदी भव्यपणा जाणवतो आपल्याला. तो जो रंगमिलाफ आहे तो अतिशय प्रभावी असा रंगमिलाफ आपल्याला तो पाहायला मिळतो. लोक त्याच्याकडे आकर्षित होतात. जणू काही एखाद्या मधमाशा कॉस्मॉस किंवा हेलिया फुलाकडे जशा आकर्षित होतात तसं त्या ज्योतिषाकडे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक आकर्षित होतात. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down
this narrow road from the morning till night. A variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of a cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town. Next to him, in vociferousness, came a vendor of fried groundnut who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next day, Delhi almond, and on the third, Raja's delicacy, and so on and so forth. And people flocked to him. A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. The place was lit up by shop lights. One or two had hissing gas lights. Some had naked flares stuck on poles. Some were lit up by the old cycle lamps, and one or two, like the astrologer, managed without lights of their own. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. And he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. Yet he said things which please and astonish everyone. That was more a matter of study, practice, and shrewd guesswork. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of a day. Okay. Now let us see some part of it. हा जो ज्योतिषी आहे तो कुठे बसलेला आहे, तर एका विस्तीर्ण अशा चिंचेच्या झाडांच्या फांद्याखाली हा ज्योतिषी बसलेला आहे. आणि ते झाड टाउन हॉलच्या दिशेने जाणाऱ्या एका रस्त्याच्या बाजूला आहे. ते ठिकाण अनेक दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. का महत्त्वपूर्ण आहे? कारण त्या रस्त्यावर लोकांची खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. अगदी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तिकडे खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांची गर्दी असते. आणि त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसायही चालतात. मग त्याच्यामध्ये एक औषध विक्रेता आहे, घरगुती सामान विकणारे आहेत, जुन्या चोरलेल्या वस्तू किंवा घरगुती सामान विकणारी पण काही माणसं आहेत, जादूगार आहेत, स्वस्त कपड्यांचा लिलाव करणारी काही माणसं आहेत, व्यापारी आहेत. आणि या सगळ्यांचा खूप मोठ्या प्रमाणात गोंधळ गोंगाट तिथे सुरू असतो. कारण इथं संपूर्ण शहरच येत असतं. या ज्योतिषाच्या लगतच त्याच्याच बाजूला भुईमुगाच्या शेंगा विकणारा एक व्यक्ती आहे. त्यांचा सुद्धा दंगा तिथं आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि हा जो भुईमुगाचा शेंगा विकणारा जो व्यक्ती आहे तो त्याच्या शेंगांना, त्याच्या मालाला रोज वेगवेगळ्या प्रकारची आकर्षित अशी नावं देत असतो. तो कधी त्याच्या शेंगांना बॉम्बे आईस्क्रीम म्हणतो, कधी दिल्ली आल्मंड असं नाव देतो, तर कधी राजास डेलिकसी अशी वेगवेगळ्या प्रकारची नावं देतो. लोक तिथं खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात. या गर्दीतील कितीतरी लोक ज्योतिषाच्या भोवती देखील घुटमळत असतात. ज्योतिषाच्या व्यवसायाची ही जी देवाणघेवाण आहे ती त्या शेंगांच्या ढिगाऱ्यालगत असणाऱ्या मशालीच्या प्रकाशावरच चाललेली असते. त्या मशालीचा चटचट असा आवाज आणि तो धूर शेंगांच्या ढिगाऱ्यावर पसरत असतो. त्या ठिकाणी नगरपालिकेची लाईट नाही आहे, पण नगरपालिकेची लाईट जरी नसली तरी सुद्धा एक वेगळ्याच प्रकारची जादू त्या ठिकाणी पसरलेली आहे आपल्याला पाहायला मिळते.
आणि दुकानांचा परिसर अतिशय उजळून गेलेला असा आपल्याला पाहायला मिळतो. एक दोन ठिकाणी आपल्याला गॅसबत्त्यांचा आवाज ऐकायला येतो. काही लोकांच्याकडे उघड्या मशाली आहेत. काही लोकांच्याकडे जुन्या सायकलच्या दिव्यांनी ते व्यवसाय करतायत. तर अशा प्रकारे ही सगळी माणसं स्वतःचा व्यवसाय वेगवेगळ्या पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करतात. ज्योतिषासारखा एखादा व्यक्ती स्वतःची लाईट नसताना सुद्धा इतरांच्या लाईटवरती स्वतःचा व्यवसाय करत असतो. आणि हे सगळे प्रकाश एकमेकांच्या मध्ये मिसळतात आणि त्या सगळ्या प्रकाशामुळे निर्माण होणारा गोंधळ आपल्याला त्या ठिकाणी एक सावळा गोंधळ, सावल्यांचा गोंधळ असं आपण म्हणू शकतो. एक वेगळ्याच प्रकारचा सावल्यांचा गोंधळ आपल्याला तिथे कुठेतरी पाहायला मिळतो. आणि या सगळ्यांचा जर विचार केला तर त्या ज्योतिषासाठी हे वातावरण अतिशय योग्य असं असतं. या ज्योतिषाने अगदी सुरुवातीपासूनच ज्योतिषी व्हायचं असं काही ठरवलेलं नव्हतं. त्याला पुढच्या क्षणी इतरांच्या आयुष्यात काय घडणार आहे हे सुद्धा माहीत नव्हतं. एवढंच काय तर पुढच्या काही मिनिटामध्ये स्वतःच्या आयुष्यात काय घडणार आहे याची सुद्धा त्याला जाणीव नाही आहे. तो त्या निष्पाप गिराईकांच्या प्रमाणेच, ज्या गिराईकांना ग्रहताऱ्यांची काहीच माहिती नाही आहे, तसाच तो ज्योतिषी पण आहे. त्याला सुद्धा ग्रहताऱ्यांची काहीच माहिती नाही. पण तरीसुद्धा तो गिराईकांना वेगवेगळ्या प्रकारे भविष्यवाणी करून चांगल्या प्रकारे त्यांचं समाधान करण्याचा प्रयत्न करत असतो. हे सगळं त्याला कशामुळे सहज शक्य होते? का तर त्याचा गाढा अभ्यास आहे. खूप वर्ष झाले तो ते काम करतोय. सराव झालेला आहे त्याचा. कदाचित त्याचा धूर्तपणा पण आहे. प्रामाणिकपणे कष्ट करतोय तो. जरी धूर्तपणा असला, सराव असला, भरपूर अभ्यास जरी त्याने केलेला असला तरीसुद्धा तो त्याचं काम प्रामाणिकपणे करत होता. दिवसभर प्रामाणिकपणे कष्ट करत असतो आणि सगळ्या शेवटी संध्याकाळी दिवसभरामध्ये आपल्याला मिळालेली मिळकत घेऊन आपल्या घरी तो जात असतो. तर असा ज्योतिषी दिवसभरामध्ये आपलं काम करतोय आणि आपल्याला मिळणारी मिळकत संध्याकाळी घेऊन तो आपल्या घराच्या दिशेने जाताना आपल्याला दिसतो. He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely, tilling the land, living, marrying, ripening in his cornfield and ancestral home. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. आता या ज्योतिषाने आपलं जेव्हा गाव सोडलं तेव्हा त्याने कोणत्याही प्रकारचं नियोजन केलेलं नव्हतं. त्याने काही विचार केलेला नव्हता की आपण कुठे जायचं आणि काय करायचं. कोणताच विचार केलेला नव्हता त्याने. पुढे जाऊन आपण काय करायचं. जर तो ज्योतिषी झाला नसता तर कदाचित आपल्या वाडवडिलांच्या घरी असणारी जी शेती आहे त्या शेतीमध्ये त्याने प्रामाणिकपणे काम केलं असतं. म्हणजे शेतात काम करायचं, दिवसभर राबायचं, लग्न करायचं आणि आनंदात राहायचं. मक्याची शेती करायची आणि वडिलोपार्जित जे घर आहे ते सांभाळायचं. ही सगळी कामे त्याने केली असती. पण कदाचित असं व्हायचं नव्हतं. म्हणून त्याच्या आयुष्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटना घडल्या. त्याने काय केलं, कोणालाही न सांगता तो अगदी घरापासून 200 मैल अंतरापर्यंत लांब जाऊन राहायला लागला. त्याने त्याचं गाव सोडलं. एखाद्या शेतकरी कुटुंबामध्ये असणाऱ्या व्यक्तीसाठी ते अवघड होतं. पण तो खूप लांब येऊन तिथं राहायला लागला. ते त्याचं गाव, ते शहर
त्यांच्यामध्ये जणू काय ते महासागरच आहे की असं वाटावं, अशा ठिकाणी येऊन तो आपलं आयुष्य व्यतीत करत होता. He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, and the tangles of human ties. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. He charged 3 pies per question, never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. When he told the person before him, gazing at his palm, "In many ways, you are not getting the fullest results for your efforts," 9 out of 10 were disposed to agree with him. Or he questioned, "Is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you?" Or he gave an analysis of character. "Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? You have an impatient nature and a rough exterior." This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. या ज्योतिषाचा जर विचार केला तर हा ज्योतिषी त्याला मानवी समस्यांचं विश्लेषण योग्य पद्धतीने करता येतं. लग्न, पैसा आणि मानवाला भेडसावणाऱ्या ज्या समस्या आहेत याचं त्याला परिपूर्णपणे ज्ञान होतं. दीर्घकाळाच्या सरावानंतर, लॉंग प्रॅक्टिस, भरपूर वेळ प्रॅक्टिस केल्यामुळे त्याला एक प्रकारचं योग्य प्रकारे असं एक परफेक्शन आलेलं होतं. तो 5च मिनिटामध्ये काय चुकन काय बरोबर हे तो बरोबर समजून जायचा. एखादं गिऱ्हाईक त्याच्याजवळ आलं की तो पहिल्यांदा काय करायचा, काहीच बोलायचं नाही आणि तो 3 पैसे एका प्रश्नासाठी घ्यायचा. तो अगदी सुरुवातीला 10 मिनिटं तरी काहीच बोलायचं नाही. त्या गिऱ्हाईकाला सगळं बोलून द्यायचं आणि ते गिऱ्हाईक जेव्हा सगळं काही सांगून रिकामं व्हायचं तेव्हा त्याला भरपूर प्रकारची वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती त्या ज्योतिषाकडे साठून राहायची आणि त्या 10 मिनिटांमध्ये मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तो त्या समोरच्या गिऱ्हाईकाचं सांत्वन करण्याचा प्रयत्न करायचा. समोरच्या गिऱ्हाईकाच्या सर्व प्रश्नांना समर्पक अशी उत्तरे देण्याचा तो प्रयत्न करायचा. तो व्यक्तीचा तळहात पाहायचा, त्याच्यावर नजर रोखून ठामपणे सांगण्याचा प्रयत्न करायचा की अनेक बाबतीमध्ये तुम्हाला यश मिळत नाही. तुम्ही खूप कष्ट करता पण तुम्हाला योग्य असं यश मिळत नाही, योग्य प्रकारे रिझल्ट तुम्हाला मिळत नाही. आणि 10 लोकांपैकी 9 जणांना त्यांच्या या वाक्यावर सहमती असायची. म्हणजे 10 लोकांना जर त्याने सांगितलं की तुम्हाला यश मिळत नाही तुमच्या कामामध्ये, तर त्याच्यातली 9 लोक हे मान्य करायची. ते म्हणायचे, "हो, अगदी बरोबर आहे तुमचं, आम्हाला आमच्या कामामध्ये कोणत्याच प्रकारे यश मिळत नाही." आणि त्याच्यानंतर तो पुढे सांगायचा की तुमच्या घरामध्ये कोणीतरी एखादी स्त्री आहे की कदाचित तिला असं वाटत नाहीये की तुमचं चांगलं व्हावं आणि म्हणून तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय. नाहीतर तुम्हाला होणाऱ्या त्रासाला तुमचा स्वभाव कारणीभूत आहे. कधी कधी असंही सांगायचं की तुम्हाला हा जो त्रास होतोय त्याला तुमचा स्वभाव कारणीभूत आहे. नाहीतर तुमचं शनिबल एवढं मजबूत आहे, एवढं शनीचं पाठबळ असताना तुम्हाला ह्या त्रासांना सामोरं जाण्याची काहीच आवश्यकता नाही आहे. तुम्ही बाहेरून कठोर पण आतून एकदम मवाळ मृदू आहात. ही सगळी वाक्य बोलल्यानंतर त्या समोरच्या व्यक्तीला
एकदम बरं वाटायचं, त्याला खूप छान वाटायचं. कधी कधी माणसांना असं ऐकायलाही आवडतं की आपण बाहेरून कठोर आहोत, पण आतून मात्र आपण एकदम हळवे आहोत. या सगळ्या गोष्टी हा ज्योतिषी काय करायचा, समोरच्या माणसांना अगदी ठामपणे पटवून सांगण्याचा प्रयत्न करायचा.